मित्रांनो नमस्कार. यापूर्वीच्या लेक्चरला आपण एम खुशरो यांची जी समिती आहे या समितीबद्दल सविस्तरपणे चर्चा या अगोदरच्या लेक्चरला केलेलीच आहे. मित्रांनो, हे आपल्याला माहिती आहे ग्रामीण पतपुरवठ्याच्या रचनेमधील जे परीक्षण किंवा नियंत्रण करण्यासाठी जी समिती नेमली होती रिझर्व्ह बँकेच्या माध्यमातून ती 1986 साली नेमली होती आणि या समितीने आपला अहवाल 1989 साली रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला सादर केला. आणि या अहवालामध्ये समितीने ज्या शिफारशी केल्या होत्या त्या शिफारशीचा अभ्यास आज आपण या लेक्चरच्या माध्यमातून करणार आहोत. फ्रेंड्स, in the previous lecture we have discussed about the A.M. Khushro committee. In the previous lecture we have in detail discussion about the introduction, historical backgrounds and appointment of A.M. Khushro committees for the agricultural credit review committee. So in this background the next part of this lecture is the what recommendation are suggested by the A.M. Khushro. Friends, we are know about us the A.M. Khushro committee was appointed by the suggestion of central government of India to the Reserve Bank. So Reserve Bank is appointed the A.M. Khushro committee in 1986 and for the purpose of agricultural review committees, agricultural credit review committees. Friends, in this background the committee was appointed in 1986 and the committee submitted a report to the RBI in 1989. So in the report the committee was included the recommendation of Khushro committee. So in this present lecture we are going to discuss about the recommendation of A.M. Khushro committees. Dear friends, in the present lecture we are going to discuss about the recommendation of A.M. Khushro committees. In the previous lecture we have covered introduction and historical background of the A.M. Khushro committee. Also we are in detail discuss about the appointment of A.M. Khushro committees. So friends, in the present lecture we have the most important topic discussion about the recommendation of A.M. Khushro committee. Recommendation of A.M. Khushro committee. So friends, the last part of this lecture is the conclusion and summary of the today's lecture. So we are going to start the discussion about the recommendation of A.M. Khushro committee. Friends, in the overall discussion about the A.M. Khushro committee is the part of introductory part in the historical background and the appointment of A.M. Khushro committee. Now Khushro committee was submitted his report to RBI in 1889. So the committee was recommended some important recommendation in his report. So now we are going to discuss about the highlights of the points, highlights in the help of points of the recommendation in his report, giving in his reports. So first recommendation is the weaknesses of rural development banks. Friends, the financial visibility of the large number of regional rural banks was seriously erred and their ability to provide the credit to rural groups was found totally impressed. According to Khushro committee, the regional rural bank have been no place in the country's
the financial visibility of rural banks have been seriously eroded. Hence, their ability to provide credit totally impressed. Hence, the merger was the most important advice giving the AM Khushro committees. मित्रांनो, ग्रामीण विकासाच्या बाबतीत ग्रामीण विकास बँकांचा जो कमकुवतपणा आहे, ह्या कमकुवतपणावर नेमकं या रिकमेंडेशनमध्ये शिफारशीमध्ये AM खुशरोनी बोट ठेवलेला आहे. ते AM खुशरो असं म्हणतात की ग्रामीण विकास करण्यासाठी जी ग्रामीण भागातील अर्थपुरवठा रचनेतील पतपुरवठा रचनेतील बहुउद्देशीय विभागीय ग्रामीण बँकांची आर्थिक क्षमता आता तितकीशी प्रबळ राहिलेली नसून त्या अर्थपुरवठा करण्यासाठी सक्षम किंवा समर्थ राहिलेल्या नाहीत. मग यावर उपाय सुचवताना AM खुशरो असं म्हणतात की ग्रामीण विकास बँकांना ग्रामीण पतपुरवठा रचनेमध्ये आता स्थान राहिलेले नसून यावर उपाय सुचवताना ते असं म्हणतात, या बँका पुरस्कृत बँकामध्ये विलीन करण्यात याव्यात किंवा त्या वेगवेगळ्या ज्या आर्थिक सक्षम अशा बँका आहेत यामध्ये मर्ज करण्यात याव्या, विलीन करण्यात याव्या, की जेणेकरून या ग्रामीण विकास बँकांचा जो आर्थिक कमकुवतपणा आहे ती दूर होण्यास मदत होईल. The next important recommendation is the agricultural credit interest rate. Friends, the lending rates of interest in the agricultural sector, the Khushro committee was strongly recommended was there should be only two categories of interest rate for the agricultural sector, loans and not several rates. First is there should be concessional rates for small and marginal farmers at 1.5% above the maximum interest rate on the deposit given by the scheduled banks. And second is there should be higher rates of interest to the rates of agricultural borrowers subject to ceiling rates of 15.5%. मित्रांनो, ग्रामीण पतपुरवठा रचनेमधील जो व्याजदर आहे या व्याजदरामध्ये ज्या काही शिफारशी सुचवण्यात आलेल्या होत्या हे अतिशय महत्त्वाची शिफारस या AM खुशरो समितीनं रिझर्व्ह बँकेला दिलेली होती. त्यामध्ये त्याने असं म्हटलं होतं की कृषी पतपुरवठा परीक्षण समितीच्या मतानुसार ग्रामीण भागातील कृषी क्षेत्राला कृषी कर्जावरील व्याजाचे दर एकूण 2 प्रकारे असावेत. लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यासाठी व्यापारी बँका ठेवीवर देत असलेल्या व्याजापेक्षा 1.5 म्हणजे 1.5% जादा दराने कर्ज पुरवठा केला जावा. अन्य कृषी केंद्रे घेण्यासाठी इतर कोणतीही बंधने न घालता कमाल 15.5% साध्या दराने व्याजदर आकारावा. ही महत्वाची शिफारस AM खुशरो या समितीनं ग्रामीण भागातील पतपुरवठा सक्षम होण्याच्या दृष्टिकोनातून ही शिफारस या AM खुशरो समितीनं सुचवलेली होती. The next recommendation is the establishment of national cooperative banks in India. Friends, the committee recommended that the establishment of national cooperative bank to function a balancing factor to total cooperative credit system. In the absence of apex banks for the cooperative credit, the credit cooperative structure is enabled to provide optimum service to the agricultural cooperative sector. Hence, these big agricultural cooperative have to rely on commercial bank. Hence, the cooperative structure or against are the lowers. Hence, the Khushro committee strongly recommended to
नॅशनल कोऑपरेटिव्ह बँकिंग इन्स्टिट्यूट, नॅशनल कोऑपरेटिव्ह बँक्स. मित्रांनो, अखिल भारतीय सहकारी बँकांची स्थापना करण्यासाठी ही महत्त्वाची शिफारस या खुसरो समितीने केलेली होती. त्यामध्ये ते असं म्हणतात की भारतातील सहकारी पतपुरवठा योग्य रचनेमध्ये समतोल राखण्यासाठी अखिल भारतीय सहकारी बँकेची स्थापना करावी, अशी ही महत्त्वाची शिफारस आणि ही सूचना या समितीच्या माध्यमातून करण्यात आलेली होती. समितीच्या मतानुसार अखिल भारतीय पातळीवरील सर्व सहकारी पतपुरवठा संस्थांचा समन्वय साधणारी एखादी संस्था नसल्यामुळे सहकारी संस्था आणि पर्यायाने शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवठ्यासाठी व्यापारी बँकावर अवलंबून राहावे लागते. त्यामुळे शेतकरी वर्गाचा व्यापारी बँकाकडे जाणाऱ्या ठेवींचा ओघ सहकारी क्षेत्राकडे वळवता येईल. ही एक महत्त्वाची शिफारस या AM खुसरो समितीनं रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला करण्यात आलेली होती. द नेक्स्ट इम्पॉर्टंट रिकमेंडेशन इज रिड्युसिंग ओव्हरड्यूज. मित्रांनो, थकबाकीचं प्रमाण कमी करणं ही एक महत्त्वाची जी शिफारस आहे ती AM खुसरो समितीने केलेली होती. त्यामध्ये ते असं म्हणतात की सहकारी संस्थांनी दिलेल्या कर्जाच्या थकबाकीच्या वसुलीबाबत खुसरो यांनी प्रामुख्याने 2 शिफारसी केलेल्या आहेत. त्यामध्ये थकबाकी वसुलीसाठी सहकारी संस्था आणि व्यापारी बँकांनी एकत्र येऊन संपूर्ण देशासाठी उपयोगी पडेल अशी कायदेशीर रचना तयार करावी. आणि दुसरी म्हणजे राज्य सरकारने आपल्या स्तरावर थकबाकीचे निर्णय घेण्यासाठी न्यायालय स्थापन करावीत आणि अशा न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी एखादी स्वतंत्र यंत्रणा प्रस्थापित करावी. फ्रेंड्स, रिड्युसिंग दी ओव्हरड्यूज, दी मोस्ट इम्पॉर्टंट strongly recommendation of the AM Khusro Committee to formulate a common legal framework for the recovery of dues, and second is the establishment of state level tribunals to struggle legal problems and to decide the questions of awards to distributions. ही एक महत्त्वाची शिफारस या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या नेमलेल्या खुसरो समितीनं आपल्याला केल्याची दिसून येते. म्हणजेच ही महत्त्वाची शिफारस थकबाकी कमी करण्याच्या दृष्टिकोनातून ही खुसरो समितीनं केलेली होती. फ्रेंड्स, द नेक्स्ट इम्पॉर्टंट रिकमेंडेशन इज द इस्टॅब्लिशमेंट ऑफ Infrastructure Development Corporation. Friends, according to Khusro Committee, agricultural lending has been low in the Bihar as well as Orissa and West Bengal and northeast states like Manipur, Mizoram, etc. मित्रांनो, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला जे खुसरो समितीनं शिफारस केली होती त्यामध्ये त्याने असं म्हटलंय की मूलभूत सुविधा विकास महामंडळाची स्थापना करावी. म्हणजेच भारतातील पूर्व भागातील जी राज्य आहेत, म्हणजेच बिहार असेल, ओरिसा असेल, पश्चिम बंगाल असेल, या राज्यात कृषी पतपुरवठा प्रमाण फारच अल्प प्रमाणात आहे. या समितीने या 4ही राज्यामध्ये कृषी आणि ग्रामीण मूलभूत सुविधा विकास मंडळाची स्थापना करावी अशी शिफारस या खुसरो समितीच्या माध्यमातून करण्यात आलेली होती. आणि अशा महामंडळाच्या स्थापनेमुळे या राज्यामध्ये कृषी पतपुरवठ्याचे प्रमाण ठरवण्याच्या दृष्टिकोनातून हा रचनात्मक बदल महत्त्वाचा आहे अशी शिफारस या खुसरो समितीनं रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला केलेली होती. द नेक्स्ट इम्पॉर्टंट recommendation is the crop insurance scheme. Friends, the crop insurance scheme is the very important suggestion, recommendation of the giving in the Khusro Committee to the RBI. मित्रांनो, भारतातील शेती व्यवसाय दुष्काळ असेल, पूर असेल
आणि नैसर्गिक आपत्ती असेल, अशा सर्व परिस्थितीला झुंज देताना आजही आपल्या समोर आहे. अशी नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या या हानीपासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण करणे किंवा शेतकऱ्यांना संरक्षण देणे आणि पुढील कृषी हंगामासाठी त्यांची क्षमता वाढवणे आवश्यक असल्याने त्यासाठी भारत सरकारने 1985च्या खरीप हंगामापासून अन्नधान्य असेल, तेलबिया असतील, डाळी असतील इत्यादी पिकांसाठी पीक विमा योजना सुरू केली. पतसंस्था असतील, व्यापारी बँका असतील आणि विभागीय ग्रामीण बँकाकडून पीक कर्जे घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना पीक विम्याचे संरक्षण देण्यात आले आणि त्याचबरोबर पीक विमा योजनेतील भारतातील 15 राज्य आणि 2 केंद्रशासित प्रदेश यामध्ये ही योजना लागू करण्यात आली आणि या योजनेच्या अंतर्गत 5 दशलक्ष शेतकरी आणि 8 ते 9 दशलक्ष हेक्टर जमीन एकूण 2000 कोटीचे जमिनीला एकूण 2000 कोटीचे पीक विमा संरक्षण देण्यात आले. या योजनेखाली हानी भरपाई ही जेवढी रक्कम आहे ती पीक कामी येईल आणि यातूनच या क्षेत्राला आर्थिकदृष्ट्या भक्कमपणा येईल. या दृष्टिकोनातून कृषी पुरवठा परीक्षण समितीच्या मतानुसार पीक योजनेतील ज्या उणिवा होत्या त्या उणिवा प्रशासनाच्या लक्षात आणून जनरल इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऐवजी पीक विमा महामंडळ या नावाने एक कायदेशीर संस्था स्थापन करून या संस्थेच्या माध्यमातून कायदेशीर दृष्टिकोनातून ज्या अर्थव्यवस्थेमध्ये आर्थिक शेतीतज्ञ असतील, विमाशास्त्रज्ञ असतील, कृषी अर्थशास्त्रज्ञ असतील यांची समिती नेमून या समितीच्या माध्यमातून पीक विमा योजनेचा अभ्यास करून त्याची पुनर्रचना करावी अशी महत्त्वाची शिफारस या AM खुशरो समितीनं रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला करण्यात आलेली होती. So friends, the next recommendation is the optimum banking facilities for rural development. Friends, the use of a banking facility is the very important factor in the rural development in the agricultural sector. Friends, the committee recommended as the Agricultural and Rural Infrastructure Development Corporation as well as optimum banking system because the rural areas banking system not sufficient to not economically strong to giving to loan to farmers. That's why the optimum banking facilities for the rural development to fastest loan transaction system for the farmers. मित्रांनो, ग्रामीण विकासासाठी बँकिंग व्यवस्थेचं जे सुधारणा करण्याचं जे धोरण आहे हे शासनाने बँकिंग व्यवस्था मोठ्या प्रमाणात ग्रामीण भागामध्ये निर्माण कराव्यात, जेणेकरून सेवा क्षेत्र विकास दृष्टिकोनातून प्रत्येक खेड्यासाठी विकासासाठी एक ब्रँच निर्माण करावी, एक बँक स्थापन करावी, जेणेकरून खुशरो यांच्या मतानुसार खेड्याच्या विभागासाठी एक बँक एक शाखा असे प्रमाण असावे. त्यामुळेच बँकेचे मोठे कार्यक्षेत्र मिळेल, सेवेचा खर्च कमी होऊन चांगली सेवा देता येईल, या बँकेला चांगल्या प्रकारे देखरेख करता यावी. यासाठी या बँकेला खुशरो समितीनं प्रामुख्यानं महत्त्वाच्या 2 शिफारसी केल्या. त्यामध्ये ग्रामीण भागास पतपुरवठा करणाऱ्या संस्थांची आर्थिक क्षमता टिकून राहावी आणि ग्रामीण भागामध्ये होणाऱ्या पतपुरवठ्यामध्ये वाढ व्हावी, यासाठी ग्रामीण पतपुरवठा रचना सुदृढ व्हावी, ही एक यामागची प्रामुख्यानं भूमिका होती. So friends, in this background, the rural financial system was improving these facility to a banking sector and to open the branches
to open the new branches as one village, one branch. This equation is the very important equation because the this banking system is the very important because the service sector, service of the new banking system is the a very important system because the fastest growing of the financial system in the rural areas. मित्रांनो, ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण विकासासाठी ग्रामीण भागामध्ये मोठ्या प्रमाणात शेती क्षेत्राच्या विकासासाठी ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना बँकिंगच्या मोठ्या प्रमाणात चांगल्या सुविधा देण्यात याव्यात ही एक महत्त्वाची शिफारस AM खुशरो यांच्या समितीनं रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला देण्यात आलेली होती. The last and important recommendation is the recovery of loans. Friends, AM Khushro committee made two recommendation as this respect of the recovery of dues. First is to formulate a common legal framework for the recovery of dues, and second is the establishment of state level tribunals to struggle the legal problems and the settle of the any problems of legal advice and the decide the questions for awards of distributions. मित्रांनो, या कर्जाच्या वसुलीच्या बाबतीत AM खुशरो यांच्या समितीनं महत्त्वाच्या 2 शिफारसी केलेल्या होत्या. त्यामध्ये थकबाकीच्या वसुलीसाठी सहकारी संस्था आणि व्यापारी बँकांनी एकत्र येऊन देशाच्या उपयोगासाठी जे पडेल तशी कायदेशीर उपयोगी पडेल अशी कायदेशीर रचना तयार करावी. आणि दुसरी महत्त्वाची सूचना म्हणजे यामध्ये राज्य सरकाराने या थकबाकी दराचे प्रमाण कमी करण्यासाठी त्याच्यासाठी न्यायालय स्थापन करावी आणि या न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी एक स्वतंत्र यंत्रणा उभा करावी अशा महत्त्वाच्या शिफारसी या AM खुशरो समितीनं आपल्या अहवालामध्ये रिझर्व्ह बँकेला केल्या होत्या. Friends, in the part of conclusion of today's lecture, we are going to discuss of the conclusion and summary of the today's lecture. Friends, in this lecture we have in detail discussion about the recommendation of AM Khushro committee. So friends, AM Khushro committee was appointed the Reserve Bank of India in 1986 and the chairman of this committee was AM Khushro. The name of the committee is the Agricultural Credit Review Committee, and this committee submit his report in 1989. So in these reports included most of the valuable recommendation. In the committee was giving some major important conclusions and recommendation of the Reserve Bank. So in this point of view, in this lecture we are covered in detail of the recommendation of Reserve Bank AM Khushro committee. The first is the on the future of regional rural banks, lending, rate of interest, establishment of national cooperative banks, infrastructure development corporation, other some important recommendation as well as recovery of dues, reiterations. So friends, in the all suggestion and recommendation of the committee were accepted
by the Reserve Bank of India and Government of India. The government also considered this recommendation of Narsimhan Committee and Khushro Committee together. The Government of India was a view of reserve banks together with the commercial banks and cooperative have a critical and important role to play. The multi-agency approach to the deliver the rural credit. Friends, in the 2004 finance minister doubled the follow the credit by banks to agricultural sector. मित्रांनो, आजच्या या लेक्चरला आपण एम खुशरो या समितीने केलेल्या शिफारशी ज्या आहेत या शिफारशीवर सविस्तरपणे भाष्य केलेलं आहे. परंतु तत्पूर्वी या शिफारशीचा थोडक्यात आढावा घेण्यापूर्वी एम खुशरो ही समिती केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं 1986 साली स्थापन करण्यात आलेली होती आणि ही समिती प्रामुख्यानं सहकारी पतपुरवठा परीक्षण समिती म्हणून ओळखली जात होती आणि या समितीचे चेअरमन म्हणून एम खुशरो यांना करण्यात आलेले होते. मित्रांनो, या समितीने आपला रिपोर्ट 1989 साली रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला सादर केला आणि त्या रिपोर्टमध्ये ज्या काही महत्त्वाच्या शिफारसी होत्या या शिफारसी आपण आजच्या या लेक्चरला पाहिलेल्या आहेत. त्या प्रामुख्याने त्या महत्त्वाच्या ज्या शिफारशी होत्या त्यामध्ये ग्रामीण विकासात बँकांचा जो कमकुवतपणा आहे तो दूर करावा ही एक महत्त्वाची शिफारस सांगण्यात आलेली होती. त्यानंतर कृषी पतपुरवठ्यासाठी जो व्याजदर आहे त्यामध्ये महत्त्वाचे जे बदल आहेत ते त्यांनी सुचवलेले होते. अखिल भारतीय सहकारी बँकांची स्थापना करावी अशी सुद्धा शिफारस त्यांनी त्यामध्ये केलेली होती आणि त्याचबरोबर मूलभूत सुविधा विकास महामंडळाची स्थापना करावी ही एक महत्त्वाची शिफारस एम खुशरो समितीने केलेली होती. त्याचबरोबर महत्त्वाची जी शिफारस होती ती म्हणजे पीक विमा योजना. ही अतिशय महत्त्वाची शिफारस 1989 मध्ये आपल्या रिपोर्टमध्ये एम खुशरो समितीनं सादर केलेली होती. त्याचबरोबर थकबाकींची वसुली ही एक महत्त्वाची शिफारस केलेली होती आणि त्याचबरोबर जे ग्रामीण भागातील बँकांचं जे विस्तारीकरण आहे ते विस्तारीकरण मोठ्या प्रमाणात व्हावे जेणेकरून ग्रामीण भागातील शेतकरी सभासद संस्थांना किंवा शेतकऱ्यांना या बँकेचा आर्थिक लाभ घेण्यासाठी किंवा त्यांच्या आर्थिक गरजा भागवण्यासाठी उपयोग होईल असे क्षेत्र निर्माण करावे की जेणेकरून ग्रामीण भागातील जनतेला बँकेच्या सेवेला कोणत्याही प्रकारे अडथळा निर्माण होणार नाही अशी व्यवस्था या बँकिंग सेक्टरमध्ये करावी अशी महत्त्वाची शिफारस या एम खुशरो समितीनं आपल्या रिपोर्टमध्ये म्हटलं होतं. आणि शेवटी मित्रांनो, एक महत्त्वाचं सांगायचं म्हणजे या ज्या प्रमुख एम खुशरो समितीने ज्या शिफारसी आहेत या शिफारसी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि भारत सरकार यांना सादर केलेल्या होत्या आणि भारत सरकार आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं जी नरसिम्हन समिती होती आणि खुशरो समिती यांचे एकत्र करून यांच्या ज्या महत्त्वाच्या ज्या रिकमेंडेशन आहेत यामध्ये त्याची अंमलबजावणी केलेली दिसून येते आणि यावरून त्यांना लक्षात आलं की ग्रामीण भागाच्या आर्थिक विकासामध्ये या पतपुरवठा रचनेमधील ग्रामीण भागामध्ये सहकारी संस्थांना आर्थिक पाठबळ दिलं तर नक्कीच ग्रामीण भागाचा आर्थिक विकास होण्याला चालना मिळेल जेणेकरून ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना त्याचा चांगल्या प्रकारे फायदा होईल आणि त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीमध्ये नक्कीच सुधारणा होईल. अशा महत्त्वाच्या शिफारसी या एम खुशरो समितीनं आपल्या सादर केलेल्या रिपोर्ट्समध्ये केलेल्या होत्या आणि त्याची अंमलबजावणी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि भारत सरकार यांनी त्या स्वीकारून केल्याचे आपल्याला दिसून येते. So friends, in this overall discussion about the today's lecture, if you any doubt, any queries about the today's lecture, so friends, please ask freely and without any hesitation.
So I welcome to your queries, your questions, your doubts. मित्रांनो, आजच्या या लेक्चरबद्दल आपल्या मनामध्ये काही शंका असतील, काही प्रश्न असतील, काही डाऊट्स असतील तर आपण मनमोकळेपणानं विचारू शकता. त्या शंकांचं 100% निरसन करण्याचा प्रयत्न माझ्या माध्यमातून करण्यात येईल. मित्रांनो, आपले प्रश्न, आपल्या शंका माझ्यासाठी एक अभ्यासाचा भाग ठरू शकतो. त्यामुळं आपण प्रश्न आणि शंका विचाराव्यात अशी आपल्या सर्वांना आवाहन करतो आणि आजच्या लेक्चरला आपण मित्रांनो इथंच थांबूयात. थँक्यू. धन्यवाद.